Good morning, friends. Now, let us see what we have seen in the last class. We were discussing about physical classification of matter. Physical classification of matter. In that, we have seen based on the physical state of matter, it can be classified as solids, liquids, and gases. Is it right? Solids have definite shape and definite volume. Liquids have definite volume but not the shape. Whereas gases, they neither have shape nor volume. And also we have seen interconversion of these three states of matter depending upon change in temperature. By changing the temperature, we can convert solid to liquid, liquid to gas, gas to liquid, liquid to solid. Similarly, direct conversion of solid to gas without passing through liquid state, or from directly gas to solid without passing through liquid state. That is what we call it as sublimation. Now, let us come to chemical classification of matter. B. Chemical classification of matter. Chemical classification of matter. See, based on chemical composition, based on chemical composition, matter can be classified as pure substances and mixtures. Pure substances and mixtures. See, first let us come to what is pure substance. Pure substance. A pure substance is a single substance of matter. It is a single substance of matter which cannot be further divided into simple ones. Pure substance andre so one single substance matter one single substance. Adannu ನಾವು further ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ, divide ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, simple ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ by simple physical methods. A single substance, or you may say substance or matter which cannot be broken into simple one by physical methods. Physical methods ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಇವಾಪರೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹೌದಾ? ಇವೆಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ
ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಒಡೆದ 2 ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಒಡೆದ 3 ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. A single substance which cannot be broken into simple ones by physical methods is called pure substance. Is called as pure substance. Is it right? Now, pure substances are of two types. ಇದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು A, one, elements. ಹೌದಾ? ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ compounds. Now let us see what do you mean by elements. ಅಥವಾ ಇವಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನ್ನಡದಾಗ ಏನಂತ ಕಲ್ತೀರಿ? ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೂಲ ವಸ್ತುಗಳು. See, what are these elements? Elements are the pure substances made up of only one kind of particles like atoms or molecules. Is it clear? See, suppose if you take carbon is an element made up of only carbon atoms. Sodium is an element made up of only sodium atoms. Suppose if you come to hydrogen is an element made up of hydrogen molecules. ಎರಡು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಏನಾಗೈತಿ? ಆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಆಗೈತಿ, ಅದು ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಓಝೋನ್ ಬಂದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಓಝೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 3 ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿವು? ಪ್ಯೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. Elements are the pure substances which are made up of only one kind of particles, atoms or molecules. Is it right? Example kodri antandra here you may give the example: hydrogen element, oxygen element, carbon, sodium, magnesium, etc. Periodic table ಒಳಗೆ ಇದಾವೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು 3-4 ಅಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟೆವು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೋಡಿಯಂ, ಮ್ಯಾಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್, ಕ್ಲೋರಿನ್, ಆರ್ಗಾನ್. ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತಾ? See, ಇವೆಲ್ಲ ಏನವು? These are all elements. Now, coming to second one, compounds. See, compounds are the pure substances made up of
kinds of particles here, especially we call them as molecules. Two or more kinds of particles in definite ratio. With that, and here, the properties of compounds are different from those of properties of constituent particles. Ita? See, hangandre ena nodoಣ. Let me take one example. ನೋಡು, ಈಗ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀರು, ನೀರು ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೈತಿ? ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಸೂತ್ರ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? H2O. ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಆಯ್ತಾ? See, water is made up of two particles. One is hydrogen and another one is oxygen. Now, how this water is different from this oxygen and hydrogen? Here, hydrogen plus oxygen, what we are going to get? Water, H2O. Water, H2O. To balance the equation, let me take 2H2 plus O2, 2H2O. Hydrogen is combustible. Hydrogen burn akkaitri. Hydrogen ka ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದು ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್. ಹೌದಾ? ಯಾವುದು ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬರ್ನ್ ಆಕೈತಲ್ಲ, or it may right, it gets burns. ಇದು ಬರ್ನ್ ಆಕೈತಿ, ಸುಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಇನ್ನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಂಬಸ್ಟಬಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? supports combustion. It supports combustion. ಹೌದಾ? ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದು ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅದು ಕಂಬಷನ್ ಆಗಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ತೋರಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಂದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಫೈರ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫೋನ್ ಹಚ್ತೀರಿ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳಕ್ಕ. ಹೌದಾ? ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಟ್ಯಾಂಕರ್ನಾಗ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೋ, ಎಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಆ ನೀರು ಹೊಡಿತಾರ. ಅವಾಗ ಏನಾಕೈತಿ? ಬೆಂಕಿ ಆರಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದೇನಾಕೈತ್ರಿ? ಇದು ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೈತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ಆರಿಸ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಯ್ತು? ಚೇಂಜ್ ಆಗ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್. ಯಾವಾಗ? ನಾರ್ಮಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ದಾಗ. ಅದ ರೂಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನಾಗ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಐತಿ. ಆಯ್ತಾ?
ಸಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇದೆ. ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೈತಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ 2 hydrogen molecules and 1 oxygen molecule to get 2 molecules of water. Is it right? This is regarding the compounds. And so compounds are formed by the combination of 2 or more different constituent particles in fixed ratio. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೆಂಗ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಆಯ್ತಾ? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಂಬಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತೈತಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ದಹನ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹೌದಾ, ಕಂಬಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ಎ ಸಪೋರ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಂಬಷನ್. ಇಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಬಷನ್. ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಷರ್. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಇನ್ನೊಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್, ಆಮೇಲೆ ಇವೆರಡು ಕೂಡಿ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನೈತಿ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಐತಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? So remaining thing that is regarding mixtures we will see in the next class. Thank you.